ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਵਿਰਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SYL ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ SYL ਦਾ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ BJP ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। SYL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ हरियाणा BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ एक दिन ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ MP ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ पंजाब के किसान ते पंजाब की सरकार भी बार-बार यह गल स्पष्ट कर चुकी है कि पंजाब के कोल किसी भी होर सूबे नूं देण दे लई पानी नहीं है। पंजाब का पानी जो पद्धर है वो पहला ही काफ़ी ज़्यादा हेठां जा चुका है। पानी का संकट एक पंजाब दे विच आउण वाले सालां लई मंडरा रहा है ते अजिहे दे विच किसी होर सूबे नूं पानी दिते जाना ये संभव नहीं है। पर एक बार फिर तो जो इन्ने सालां तो रेड़का दोवां सूबियां दे विच बरकरार है। SYL सतलुज यमुना लिंक नहर का मामला एक बार फिर तो जो भखदा होया नजर आ रहा है। ते उधर हरियाणा के किसान भी जिथे पंजाब के किसानों के नाल खेती कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उत्थे सीनियर BJP आगू बिरेंद्र सिंह किसानों के समर्थन दे विच उतरे ने। जी हाँ, अंदोलन के समर्थन दे विच बिरेंद्र सिंह ने भुख हड़ताल का ऐलान किया है ते कहा है कि किसानों का साथ देना मेरा धर्म ते नैतिक जिम्मेवारी है। चौधरी छोटू राम के कारण ही राजनीति दे विच मैं टिकिया होया हाँ, ये बिरेंद्र सिंह ने कहा। ते दस दईए कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके ने बिरेंद्र सिंह। जिक्रयोग है कि चौधरी बिरेंद्र दे पुत्र हिसार तो ने ये संसद मैंबर ते BJP आगू होने के बावजूद किसानों के समर्थन दे विच उतरे ने। बिरेंद्र सिंह कहा कि मेरा नैतिक फर्ज ते मेरी जिम्मेवारी जो बनती है वो किसानों का साथ देना है, जो कि मेरा धर्म भी है। छोटू राम विचार मंच है, उसके साथी वहाँ धरना देंगे और मैं वहाँ जाके भी आया आज। तो ये आके मैं आपको पता है कि मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा धर्म भी है, क्योंकि मुझे सियासत में आज तक जो भी मुझे उपलब्धियाँ मिली हैं, मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं छोटू राम जी का नाती ना होता तो शायद उतनी उपलब्धि नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए मेरा ये फर्ज है, नैतिक कर्तव्य है कि मैं आज उस लड़ाई में किसान के साथ जाके खड़ा हूँ। तो किसानों का अंदोलन लगातार जारी है, पर इस सब दे विचाले सरकार लगातार खेती कानूनों के फायदों पर जोर दे रही है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना तो MSP खत्म होगी तो ना ही मंडियां। 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई। MSP न बंद होगी न समाप्त होगी। एक बार मुड़ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिता है कि ना तो MSP खत्म होगी और ना ही मंडी सिस्टम। खेती कानूनों को लेकर सरकार ते किसानों के विचाले चल रहे रेड के दौरान सरकार लगातार किसानों को कानूनों के फायदे समझाने ते जोर दे रही है। मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि नवे कानूनों के नाल किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया। हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। MSP न बंद होगी न समाप्त होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ फार्मिंग एग्रीमेंट कोई नवा नहीं है। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है।
क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋਦਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। 20-22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ये कानून रातों रात नहीं आए हैं। पिछले 20-22 साल से इस देश की हर सरकार ने, राज्यों की सरकार ने इस पर व्यापक चर्चा की है। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया। ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। धोखाधड़ी का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कांग्रेस सरकारों के द्वारा की गई कर्ज माफी। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? सरकार बनने के बाद क्या क्या बहाने बताए गए। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। तो उधर किसान अंदोलन ते जम के सियासत हो रही है। इस सब दे विचाले किसानां ने सियासी दलां नूं सलाह दित्ती है कि उन्हां दे मामले ते सियासत ना होवे। बीजेपी खेती कानूनां नूं लैके गुमराहकुन प्रचार ना करे। किसानां नूं फसल ते एमएसपी नहीं मिल रही। झोने दी एमएसपी 1888 पर भाव 900 रुपए मिल रहा है कि यह लुट प्रधानमंत्री नूं दिखाई नहीं दिंदी। इस सवाल किसानां ने प्रधानमंत्री तो पूछा है। नाल ही कहा कि खेतीबाड़ी मंत्री दी चिट्ठी निरा झूठ दा पुलंदा है। जो किसानां दे नाम 8 पेजां दी चिट्ठी खेतीबाड़ी मंत्री दे वल्लों लिखी गई है। किसानां ने उस चिट्ठी नूं जो है ਉਹ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲਿੰਦਾ करार दिता है ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਸੇਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਸਵੰਦ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੀ ਇਸ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਫਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ, ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਹਰ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆ ਸਿਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਮਰੇਡ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘੜਾ ਸਥਿਤ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। देश के हालात जो बने हैं तो बाबा जी ने कितना मजबूर होकर कितना दर्द मन विच आया होगा कि वो एडा वड्डा पाना पड़ता। मैं समझदा कि मोदी साहब की सरकार ਲਈ बहुत बड़ा सुनेहा है। मोदी साहब की सरकार ਲਈ ललकार भी है कि जुल्म अन्याय अत्याचार का युग जिहड़ा है वो लंबा समा नहीं चलता। तो उनकी शहादत को हिस्ट्री में गोल्डन वर्ड के साथ लिखा जाएगा, तो मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। सभा में कहा और ये अब अपने किसान भाइयों के लिए बलिदान दिया है, वो सदैव सदैव याद रहेगा। हम सब श्रद्धांजलि देते हैं संत राम सिंह जी को। उन्होंने आत्म बलिदान दिया है, देश के लिए दिया है, देश के किसान के लिए। राम सिंह जी जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और उनकी आज 2 चिट्ठियाँ पढ़ के सुनाई कि कितनी व्यथा, कितनी पीड़ा के दौर से वो गुजरे। बुधवार शाम ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 65 ਸਾਲਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਟੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਬਕੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ, ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੌਪਟਾ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਆ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਮੋਟਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਮੋਟਰ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਇੰਜਨਾਂ ਦਾ, ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਅਸਰ ਹਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਂ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਟੁੱਟੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। देश दुनिया च अपने कंबल उद्योग ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਣੀਪਤ ਉਦਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਲੂਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੰਬਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕੰਬਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 4000 ਕੰਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। में तो 95% फर्क पड़ गया जी। काफ़ी किसान आंदोलन के कारण ग्राहक आ ही नहीं रहा शहर के अंदर, ना दिल्ली का ना बाहर का। हमारे व्यापार पर तो इस मंडी के ट्रांसपोर्ट पर भी माल नहीं जा रहे हैं। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੰਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। लगभग 25-30 करोड़ का रोज का नुकसान हो रहा है। 4000 दुकानें हैं आजकल, मिनिमम सेल भी लगा लो, लाख लाख रुपए रोज की सेल होती थी दुकानदार खाली बैठे हैं। अब पिछले 2-3 दिन तो बोनी के भी लाले पड़ गए थे, तो कोई ग्राहक ही नहीं था। यहाँ लाइन लगी रहती थी रिक्शों की, आप देखो कोई है ही नहीं। सब बहुत परेशानी आई है। एक जब जाम लगाए ना, कोई बाहर से आदमी नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। अच्छी बड़ी लाइन चल रही थी, कारोबार ठीक चल रहा था। जब से ये धरना दिया है कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। बाजार में कोई आदमी नहीं आता, कोई कुछ नहीं आता। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇਕਰ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸੁਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਊਜ਼ 18।